اپر کوہستان میں ہربن کے مقام پر ٹریفک حادثہ، گلگت بلتستان سے راولپنڈی جانے والی مسافر بس اور کار میں تصادم، بس گہری کھائی میں جا گری، 20 سے زائد افراد جاں بحق۔ ترکیہ اور شام میں قیامت آ گئی، ہر سو تباہی ہی تباہی، شدید زلزلے سے عمارتیں ملبے کا ڈھیر، ہزاروں آشیانے اجڑ گئے، اموات 5000 سے بھی زائد ہو گئیں، ہزاروں شہری زخمی۔ ترکیہ میں 5.7 شدت کا تیسرا زلزلہ، 5600 عمارتیں تباہ، ملبے تلے دبے افراد کی تلاش کے لیے آپریشن جاری۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق اموات کی تعداد میں کئی گنا اضافے کا خدشہ۔ متعدد علاقوں میں آفٹر شاکس کا سلسلہ جاری، زلزلہ زدگان کے لیے ٹھنڈ اور برفباری امتحان بن گئی۔ امدادی کاموں میں بھی مشکلات، بے گھر ہونے والے افراد کے لیے ٹینٹ سٹی قائم۔ ترکیہ میں ایک ہفتے کا سوگ، قومی پرچم سرنگوں۔ پاکستان اور ترکیہ یکجان دو قالب ہیں، ترکیہ اور شام میں زلزلے سے نقصانات پر دکھ ہے۔ وزیر اعظم کی کابینہ اجلاس میں گفتگو، امداد کے لیے ریلیف فنڈ قائم کر دیا، وفاقی کابینہ کا 1 ماہ کی تنخواہ عطیہ کرنے کا فیصلہ، وزیر اعظم کی مخیر حضرات سے بھی امدادی فنڈ میں دل کھول کر مدد کی اپیل۔ پاکستان سے امدادی سامان اور ریسکیو ٹیمیں لے کر طیارہ ترکیہ پہنچ گیا، وزیر اعظم شہباز شریف ترک عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے کل روانہ ہوں گے۔ حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے، عوام پر مہنگائی بم گرانے کی تیاری، IMF کی شرائط عوام پر پڑیں گی بھاری، حکومت کا کڑی شرائط پورا کرنے کا فیصلہ، GST 17% ہو جائے گا، فلڈ لیوی سے غریب پر مزید بوجھ پڑے گا، گیس اور بجلی کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کریں گی، پیٹرول کی قیمت میں بھی ناقابل برداشت اضافہ ہوگا، سبسڈیز بھی ختم کرنا ہوں گی، دواؤں کی قیمتوں میں 350% اضافے کی سمری بھی تیار۔ اب جو ہے نا ہمارے ساتھ کچھ صحیح رویہ کر لے، مہنگائی بہت ہے۔ سفید پوش آدمی وہ بیچارہ جو ہے نا وہ کس کی منتیں کرے گا، کیسے جا کے وہ اپنے گھر کو سروائیو کرے گا؟ ایک مزدور جو 600-700 روپے کما رہا ہے وہ رات کو اپنے گھر کا چولہا کیسے جلائے گا؟ ایک مزدور ہے 1000 روپیہ دیہاڑی لگا رہا ہے، 30,000 روپیہ بنتا ہے، ٹھیک ہے، 17% ٹیکس دے دے، خالی وہ ٹیکس دے گا، ہر چیز میں دے گا، کتنی انکم بچے گی اس کی؟ ہائے رے مہنگائی، عوام کی دہائی، آٹا، دال، چاول، انڈے، مرغی، سب کچھ مہنگا ہو گیا، کیا کھائیں کیا پکائیں، سبزیاں بھی عوام کی پہنچ سے دور، 2 وقت کی روٹی کھانا مشکل، ٹرین کا سفر بھی اب نہیں آسان، عوام پریشان، کرائے کی قیمتیں سن کر حیران۔ پرویز مشرف کا سفر آخرت، سابق صدر پرویز مشرف مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ کراچی میں سپرد خاک، جسد خاکی کو قومی پرچم میں لپیٹا گیا، نماز جنازہ ملیر کینٹ کے پولو گراؤنڈ میں ادا کی گئی۔ ISPR کے مطابق نماز جنازہ میں چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد کی شرکت، فوج کے سینئر حاضر سروس، ریٹائرڈ افسران اور سیاسی رہنماؤں کی بھی شرکت۔ انتخابات کے دوران دہشت گردی کی کارروائی کے امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا، انتخابات پرامن ہوں گے یا نہیں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ IG خیبر پختونخوا کی الیکشن کمیشن کو بریفنگ، کہا صوبے میں انتخابات کے لیے 57,000 اہلکاروں کی کمی کا سامنا ہے، چیف الیکشن کمشنر کی انتخابات میں فوج اور FC کی تعیناتی سے متعلق مزید ورکنگ مکمل کرنے کی ہدایت، کہا الیکشن کمیشن فوج اور FC کی تعیناتی کے لیے وزارت داخلہ اور وزارت دفاع کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ میرے قتل کی سازش پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے، جنوبی وزیرستان کے 2 لوگوں کو ٹاسک دے دیا گیا، عمران خان کے انکشافات، کہا دونوں پیشہ ور قاتلوں کو رقم بھی ادا کی گئی، میرے پاس تمام ثبوت موجود ہیں، یہ جتنا مرضی کوشش کر لیں مجھ پر دباؤ نہیں ڈال سکتے، انتخابات میں دھاندلی کا خدشہ بھی ظاہر کر دیا، بولے 25 مئی واقعے میں ملوث لوگوں کو پنجاب میں تعینات کیا گیا، اسٹیبلشمنٹ ایک آدمی کا نام نہیں، پہلی بار عوام نے ریجن چینج کو قبول نہیں کیا، ایسی انتقامی کارروائیاں پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ شیخ رشید کی درخواست ضمانت بعد از گرفتاری مسترد، اسلام آباد کی مقامی عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا، شیخ رشید کا الزام بار بار دہرانا ضمانت خارج ہونے کی وجہ قرار، تفصیلی فیصلہ جاری، کہا گیا ملزم کو ضمانت دے دیں تو جرم دہرانے کا خطرہ ہے، شیخ رشید کے بیانات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، شیخ رشید کے وکلا کا سیشن عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ، کل درخواست ضمانت دائر کی جائے گی، سابق وزیر داخلہ کے خلاف آصف زرداری پر عمران خان کے قتل کا الزام لگانے کا مقدمہ درج ہے۔ عمران خان نااہلی کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا لارجر بینچ تشکیل،
3 रुकनी लार्जर बेंच के सरबराह चीफ जस्टिस आमिर फारूक होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट 9 फरवरी को केस की समाअत करेगा। तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। हाजिरी से इस्तस्ना की दरखास्त दायर होती रही तो फर्द जुर्म कैसे आयद होगी? अदालत का इस्तफसार। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने इमरान खान की हाजिरी से इस्तस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली। इमरान खान 21 फरवरी को जाती हैसियत में तलब। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम से खत्म या मुंतकिल केसेस की तफसीलात तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, बताएं नैब तरामीम से किन केसेस को फायदा पहुंचा। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने बताया, नैब तरामीम से कोई नैब केस खत्म नहीं हुआ। कुछ केसेस तरामीम के बाद मुतल्लिका फोरम्स पर मुंतकिल हुए। जस्टिस मंसूर अली शाह बोले, नैब तरामीम के बाद जिन केसेस का मेरिट पर फैसला हुआ उनकी भी तफसील जमा कराएं। अदालत का नैब को प्ली बार्गेन की रकम से मुतालिक तफसील भी रिपोर्ट में शामिल करने का हुक्म। कुल जमाती कॉन्फ्रेंस मौखिर। कॉन्फ्रेंस वजीर आजम के दौरे की वजह से मौखिर की गई। मरियम औरंगजेब की वजाहत, इत्तेहादियों की मुशावरत से नई तारीख का ऐलान किया जाएगा। दहशत गर्दी समेत दीगर चैलेंजेस से निमटने के लिए कॉन्फ्रेंस जुमेरात को बुलाई गई थी। एपीसी क्यों मुअख्खर की गई, अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जराये के मुताबिक पीटीआई को दावत देना इख्तिलाफ की वजह बना। पीपल्स पार्टी इमरान खान को बुलाने की हामी और नून लीग मुखालिफ है। वजीर आजम के दौरे तुर्की को बहाना बनाकर कॉन्फ्रेंस को मुअख्खर किया गया। नून लीग के बागी अब आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे। चौधरी निसार का NA 59 रावलपिंडी से इलेक्शन लड़ने का फैसला। चौधरी निसार अली खान कल कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। चौधरी निसार अली खान आजाद हैसियत से कागजात जमा कराएंगे। जेल भरो तहरीक के नतीजे में हजारों लोग जो हैं इस वक्त पाकिस्तान में रजिस्ट्रेशंस करवा रहे हैं और ये तहरीक में लीडरशिप सबसे पहले जाएगी। जेलम से सबसे पहले गिरफ्तारी मैं दूंगा। ये हफ्ता जिसमें हम बैठे में और ज्यादा अगले हफ्ते जो है पाकिस्तान के मुस्तकबिल की सिमत का तयन होने वाला है। जेल भरो तहरीक के लिए जेहलम से सबसे पहले गिरफ्तारी दूंगा, फवाद चौधरी की गुफ्तगू। असद उमर कहते हैं, आइन तोड़ने की बातें छोड़ें, इलेक्शन के लिए मैदान में आए। इलेक्शन ना करवाकर आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब ना हो। शाह महमूद कुरैशी बोले, पीटीआई को दीवार से लगाने की कोशिश हो रही है। इलेक्शन कमीशन आईनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम हो गया है। जेल भरो तहरीक अदालतों से इस्तिस्ना लेने की तहरीक बन गई। इमरान खान को 2 ही काम आते हैं, छुपना या भागना। अता तारड़ के ताबड़तोड़ वार इमरान खान केसेस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर करने का मुतालिबा। कहा, इमरान खान को बेटी और तोशाखाना का जवाब देना होगा। इमरान खान ने जेल भरो तहरीक से यू टर्न ले लिया। वो पहले ऐलान करते हैं और फिर मुशावरत करते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली की तनकीद। कहा, अगर 16 मार्च को इलेक्शन हो गए तो 50 दिन बाद फिर 2 सूबों का इलेक्शन होगा और 4 महीने बाद फिर कौमी असेंबली का इलेक्शन होगा। मुल्क में इंतखाबात एक साथ होने चाहिए। बार बार इलेक्शन से मुल्क इंतशार का शिकार होगा। साद रफीक ने इलेक्शन में इल्तवा का इंदिया जाहिर कर दिया। कहा, मुल्क को मजीद किसी नए बहरान का शिकार नहीं कर सकते। वज़राए आला को दबाव मिलाकर असेंबलियां तोड़वाई गईं। फॉर्म 11 में रद्दोबदल करके बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी को जितवाया गया। मर्जी के नताइज देने हैं तो इलेक्शन ना कराएं, अली जैदी बरस पड़े। सवाल किया, आरओज और प्रिजाइडिंग ऑफिसर नताइज तब्दील करने वाले कौन होते हैं? सईद गनी कहते हैं, तासुर दिया गया। पीपल्स पार्टी कराची में पता नहीं कैसे जीत गई। पीपी कुछ इलाकों में असर और रसूख रखती है, उन्हीं से जीती। पाकिस्तान की 7वीं मरदमशुमारी पहली मर्तबा जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए होगी। अमल 20 फरवरी से शुरू होगा। 30 अप्रैल तक मरदमशुमारी के तमाम मराहिल मुकम्मल कर लिए जाएंगे। खुसूसी अफराद की तरक्की सिंध हुकूमत का विजन है। सूबे में तालीम के वसाइल फराहम कर रहे हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की गुफ्तगू। कोरंगी में इंडस हॉस्पिटल के ब्लड सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। डॉलर की कीमत में 99 पैसे इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर का लेन देन 276 रुपए 28 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमतें फरोख्त 279 रुपए है। पाकिस्तान से डॉलर की स्मगलिंग तालिबान के लिए लाइफ लाइन फराहम करती है। बैनुल अक़वामी जरीदे ब्लूमबर्ग का इंकशाफ। पाकिस्तान से ताजिर और दीगर अफराद रोजाना $50 लाख लाते हैं, जिससे अफगानिस्तान की मईशत को कुछ सहारा मिल रहा है।
डॉलर का तेजी से अखराज पाकिस्तान का मुआशी बहरान बढ़ा रहा है। मतलब आप ऑफिशियली रिटायर हो गए, ये कहना चाह रहे हैं? ऑफिशियली रिटायर हो गए आप? जी बिल्कुल, अब मेरे ख्याल से सिलेक्टर भी बन गए हैं, मास्टर भी बन गए हैं। लीग्स भी छोड़ देंगे दुनिया भर की? देखिए लीग्स तो डेफिनेटली अब मैं नहीं खेल सकूंगा। कौमी टीम के साबिक विकेट कीपर बैटर कामरान अकमल का क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। कहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पेशावर ज़ल्मी में नई जिम्मेदारियां मिलने की वजह से अब खेलना मुमकिन नहीं। हर खिलाड़ी को एक न एक दिन क्रिकेट छोड़ना पड़ती है। अपने साथ होने वाली नाइंसाफी पर किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा।